Okay, Bhaiya, we are live. I think we will wait for like at least 20 to 30 seconds for people to join. কয়েকজন জয়েন করার সাথে সাথে আমরা হচ্ছে আমাদের আজকে লাইভের কনটেক্সটটা দিয়ে দিব আসলে what is next in career and what is our episode with তো অলরেডি কয়েকজন জয়েন করে ফেলেছেন। আমি হচ্ছে আপনাদেরকে আমাদের এপিসোডের কনটেক্সটটা দিয়ে শুরু করতে যাচ্ছিলাম। আমরা হচ্ছে নেক্সট ইন ক্যারিয়ার হচ্ছে নেক্সট ইন স্টাডি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পিছনে, সো ওইটারই একটা ব্রাঞ্চ। আমরা একটা অনলাইন লাইভ শো আমরা করতে যাচ্ছি। সেটার মেইন কনটেক্সট অ্যান্ড উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে আমরা চাচ্ছিলাম যে ইন্ডাস্ট্রি যেসব রিনাউন্ড এইচআর প্রফেশনালস আছে, লাইক আজকে আমাদের সাথে একজন গেস্ট আছেন, এরকম যারা রিনাউন্ড এইচআর প্রফেশনাল আছে তাদের সাথে স্টুডেন্টদের যে গ্যাপটা, মোস্টলি স্টুডেন্টরা জানেন না যে কিভাবে আমরা জব অ্যাপ্লিকেশন করব, হাউ টু রাইট আ সিভি, আমরা ইন্টারভিউতে কি কি কোয়েশ্চেন এক্সপেক্ট করব, হোয়াট টু পুট ইন আওয়ার সিভি, and also most of the times even where to find the vacancies of the renowned organization. Any questions or any queries, আমরা হচ্ছে আজকে আমাদের সাথে আমাদের প্রথম এপিসোডে আছেন মিস্টার Abdullah-Al-Mamun, who is a senior HR manager of ACI. He has immense experience of working in this industry as well, who has 13 plus years of experience of working in this industry. So we warmly welcome you, Mamun Bhai, in our first episode of Meet the Professionals. And I think that we can actually start our journey with you happily. So yeah, tell us briefly about yourself or your designation and job that you do in ACI. Okay. Thank you very much, Rakib. First of all, I would like to thank Next in Study for arranging such a good session, which I believe that it will be helpful for the very fresh graduates from the universities who actually doesn't know what is waiting for them in their career or in the corporate life. Actually, we expect or we dream a lot when we were in the student life that yes, the career or the corporate life or in my first job, the thing would be something like that. But sometimes the dream doesn't come true. Okay, so it is really important for the students to get an idea what the real scenario is. It is about to so far I can recall about my student life. We were got to touch about the the industry or the professional life from our study through some sort of internship or industrial attachment or term paper, something like that. But that is very short, and I believe that it is way beyond to understand the real scenario of that arena. Okay. However, first of all, as you said, I have to tell something about my career and my role also. So I started my career in 2008. Back in 2008, I started my first job in Square Pharmaceuticals Limited. So that was a very wonderful journey for me because, as you all know, that Square Pharmaceuticals and Square Group, they are very prominent and leading business organizations, business conglomerates in our country, and they follow a very standard operating procedure or guidelines. So for learning as a very fresh graduate, Square, I must say, Square is a very good platform, and I learned a lot from them. After that, I worked for two construction companies. Then IT industry, I worked there for about 2 years, and after that I joined ACI. So I am fortunate enough, I do believe that, because I worked in different industries. In our country, HR practice, to some extent, the basic HR practices are more or less same in every industry or organization, but there are some differences in terms of on the basis of the pattern of the business. Okay, it varies. So if I talk about my current role in ACI, I'm working as senior HR manager. My major responsibility is to look after all HR functions or all HR roles of ACI Pharmaceuticals Limited.
And in addition, I am responsible for the compliance related activities of the whole group, then the development activities to some extent, and some strategic level works. Okay, so this is in brief about me. Yeah. So it covers a huge area. I was thinking যে ভাইয়া অনেকেই হয়তো জানেন না যে আমিও অ্যাকচুয়ালি আমার ফার্স্ট জবও অ্যাকচুয়ালি এসিআই থেকে শুরু করেছিলাম এবং এসিআই এইচআর এর সাথে আমার জার্নিটা হয়েছিল, and I got to know about HR anything and mostly about HR practices from ACI, and it was a beautiful journey. বাট অনেক স্টুডেন্টেরই যেটা হয়, যেটা আপনি বলছিলেন, and আমি বিশ্বাস করি যে আমার অনেক বন্ধুদের এই বিষয়টা হয়েছে যে অনেক ছোট ছোট জিনিসগুলো জানতে অনেক কষ্ট হয়। আমি আমার ইউনিভার্সিটি লাইফ থেকে যদি কিছু এক্সপিরিয়েন্স ড্র করি, অনেকে অনেক কোয়েশ্চেন যেগুলো নিজেকে আস্ক করতো যে আমি একটা জব অ্যাপ্লাই করতে চাই, ফার্স্ট কোয়েশ্চেন তো সবাই ওই ক্রাইসিসটা ফেস করে, আমি কোন ধরনের জব চাই। বাট আমি যদি এটাও চাই যে আমি একটা ভালো কর্পোরেশনে জব করবো লাইক এসিআই, সো আমি আসলে এসিআই কে কিভাবে অ্যাপ্লাই করবো? আমার মনে করেন লাস্ট ইয়ার বা আমি একদম লাস্ট সেমিস্টারে আছি, সো এসিআই তে আমি যে অ্যাপ্লাই করবো, এই অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিউরটা সম্পর্কে আমি জানবো কিভাবে, বা আমি কোথায় জানবো যে কি কি ভ্যাকেন্সি আছে? এই ধরনের কোয়েশ্চেন অনেক স্টুডেন্টদেরই থেকে থাকে। এই কোয়েশ্চেনটা আপনি কিভাবে দিবেন যে আমরা আসলে এসিআই এর মতো অর্গানাইজেশনদের ভ্যাকেন্সি সম্পর্কে বা ওদের ওদের জব রেসপন্সিবিলিটি সম্পর্কে কিভাবে জানতে পারবো, যেটা পরবর্তীতে আমরা নিজেকে প্রিপেয়ার করতে পারবো সিভি থ্রুতে? Okay, thank you. Wonderful question. There are multiple ways. Okay, so আমি দুইটা তিনটার কথা বলি। The very first way is to look into BD jobs. আমাদের এসিআই তে যে জব ভ্যাকেন্সি গুলো হয়, যেগুলো আমরা পাবলিকেশনে যাই, জব অ্যাডভার্টাইজমেন্টে যাই, at least 95% jobs are in BD jobs. Okay, সো আগে যেমন একটা ট্রেন্ড ছিল যে কোনো খুব ইম্পর্টেন্ট পজিশন যদি হতো তাহলে হয়তো প্রিন্ট মিডিয়াতে যেত, নিউজ পেপারে যেত। এখন বিডি জবস এর এরিয়া ইজ সো হিউজ দ্যাট আই ডু বিলিভ দ্যাট অ্যাট লিস্ট মোর দ্যান 95% job seekers, they do have their account in BD jobs. So we target that in category and in hot jobs. আমরা আমাদের জবগুলো পোস্ট করি এবং I can assure the job seekers and the students who will be in the future job seekers যে এসিআই তে এই একটা বিষয় খুব স্ট্রিক্টলি আমরা মেনটেন করি যে যারা অ্যাপ্লাই করলো, those who are eligible to get a call for the first interview or first selection assessment, something like that, they will get that. এখন প্রশ্ন হতে পারে যে হ্যাঁ ঠিক আছে, আমরা হয়তো একটা পার্সন স্পেসিফিকেশন দিলাম যেখানে বললাম যে বিজনেস গ্রাজুয়েট হতে হবে from a reputed university, experience is not that much required. তো এখন দেখা গেল যে 2000 সিভি আসলো, 2000 এর মধ্যে হয়তো 1000 সিভি আমার বেসিক যে স্পেসিফিকেশন দ্যাট মিটস। এখন আমরা কি 1000 লোককে ডাকতে পারবো? নো, আমরা 1000 লোককে ডাকতে পারি না। তখন আমাদের কিছু এডিশনাল ক্রাইটেরিয়া সেট করতে হয় এবং থ্রু দিস প্রসেস আমরা এই পুলটাকে শর্টেন করে আনি। তারপর হয়তো দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে আমি 25 জন 30 জনকে নিয়ে আসলাম বেসড অন তাদের যদি কারো এক্সপেরিয়েন্স থাকে সেটা, অথবা হচ্ছে সিজিপিএ, ওকে, আর গ্রেডিং অফ ইউনিভার্সিটিজ, সেগুলো দিয়ে আমরা এটাকে পুলটাকে ছোট করি। তো যে পয়েন্টে ছিলাম যেটা শিওর। জি জি, না ভাই, বললাম অলরেডি অনেকগুলো ক্রুশাল ইনফরমেশন চলে আসছে, যেমন হচ্ছে আমরা বিডি জবস এর থ্রুতে অ্যাপ্লাই করতে পারি, আপনি সিজিপি এর কথা নিয়ে আসছেন, তারপর অনেকগুলো এডিশনাল ক্রাইটেরিয়ার কথা নিয়ে আসছেন। সো অলরেডি স্টুডেন্টদের মধ্যে অনেকগুলো ফিল্ট্রেশন সিস্টেম অ্যাড হয়ে গিয়েছে। আমরা আমি জাস্ট ওই বিষয়টাতে আরো জানতে চাচ্ছিলাম, যেগুলো মানুষজনের অনেক কনফিউশন থাকে, আসলে আমি কি আসলে এই সিজিপিএ হলে অ্যাপ্লাই করতে পারবো না, নাকি আমরা অন্যান্য ক্রাইটেরিয়া গুলো ভালো হতে হবে জব করার জন্য? যে আসলে মিনিমাম সিজিপিএ ক্রাইটেরিয়া আপনি কি অ্যাডভাইস করেন স্টুডেন্টদেরকে রাখার জন্য, বা সিজিপিএ যদি যার খারাপ, সে নিজেকে কিভাবে জব কনফিডেন্সের জন্য নিজেকে প্রেজেন্ট করতে পারে অ্যাপ্লিকেশনের প্রসেসে? ওকে, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আমার খুবই একটা ইন্টারেস্টের জায়গা। যে অনেকে হয়তো মনে করছে যে আমার সিজিপিএ যদি 3.5 এর নিচে হয় তাহলে হ্যাঁ আমার হয়তো আর চাকরি হলো না। দিস ইজ নাথিং সামথিং লাইক দ্যাট। আমি একটা ছোট্ট করে একটা ঘটনা বলতে চাই, অন্য একজনের ঘটনা, আমি তার নাম বলবো না, বিকজ নাম বললে এটা আবার রয়্যালটি ইস্যু হয়ে যাবে। উনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি আইবিএ থেকে পাশ করা এক ভদ্রলোক, বেশ রিনাউন্ড, নাম বলে সবাই চিনবে। এই ভদ্রলোকের সিজিপিএ ওয়াজ ভেরি পুয়ার। তো উনি একসময় ডিসাইড করলো যে হি উইল অ্যাপ্লাই ফর ফরেন স্কলারশিপ।
হুম হুম যখন স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করছেন তখন দেখেন যে বাকি সবার সিজিপিএ ইজ ভেরি হাই, তারা হুম তাদের স্কলারশিপ পাওয়ার চান্সও অনেক বেশি। উনি যেটা হুম চিন্তা করলেন যে ঠিক আছে, মাই সিজিপিএ ইজ নট দ্যাট মাচ গুড, বাট আই হ্যাভ টু প্লেস আই স্টোরি। ওকে, হুম হুম উনি ঘটনাটা এমন ভাবে সাজালেন, একটা অফার প্রপোজাল লেটার লিখতে হয়। উনি লেটারটাতে হুম লিখলেন যে আমার সিজিপিএ ইজ বিলো 3, বাট হুম লুক ইনটু মাই প্রোগ্রেস। ওকে, হুম ফ্রম দ্য ফার্স্ট সেমিস্টার আমি এত পেয়েছি, সেকেন্ড সেমিস্টার আই হ্যাভ ইমপ্রুভ অ্যান্ড কন্টিনিউয়াসলি হুম আই কন্টিনিউ টু ইমপ্রুভ। ওকে, হুম সো এটা প্রুভ করে যে মাই প্যাশন টু ইমপ্রুভ মাই সিজিপিএ অর মাই প্ল্যান টু স্টিক উইথ সামথিং, এই হুম অ্যাটিচিউডটা শো করে। সো হুম যে ইউনিভার্সিটি উনি অ্যাপ্লাই করেছেন, ইউনিভার্সিটি যে কোনো কারণেই হোক ওনাকে স্কলারশিপটা দেন, এবং উনি হুম মনে হুম করেন যে এটা হচ্ছে বিকজ অফ দ্য স্টোরি হি মেড। হুম সো স্টুডেন্টদের জন্য আমি বলবো সিজিপিএ ইজ একটা ফ্রেশ স্টুডেন্টের জন্য বা ক্যান্ডিডেটের জন্য হুম সিজিপিএ ইজ ওয়ান অফ দ্য ক্রাইটেরিয়া, বাট নট অবশ্যই। এভরিথিং। ওকে, আমি চেষ্টা করবো সিজিপিএটা অ্যাটলিস্ট 3 থেকে 3.5 এর মধ্যে রাখতে, তার উপরে হলে হুম আরো ভালো। হুম যদি কোনো কারণে আমি সেটা না পারি, তাহলে আমার চিন্তা করতে হবে যেই জবটাতে আমি অ্যাপ্লাই করছি সেই হুম জবটার জন্য আমার কি কি কম্পিটেন্সি ইজ ইম্পর্টেন্ট, সেই রিলেটেড কোনো ট্রেনিং আমার আছে কিনা। ট্রেনিং করার জন্য কিন্তু আমার কোনো জবে থাকতে হবে নট নেসেসারি। আমি বিডি জবস ট্রেনিং অফার করে বা অন্য ইনস্টিটিউটগুলো অফার করছে, আমি সেখানে দেখে আমি যেই কেরিয়ারে যে ট্র্যাকে থাকতে চাই সেই রিলেটেড কিছু ট্রেনিং করেই ফেলতে পারি। তো সেই ট্রেনিংগুলো যদি থাকে এবং আমি যদি সেটা হুম সিভিতে উল্লেখ করি, তাহলে এটা একটা অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ হিসেবে এমপ্লয়ারদের কাছে কনসিডার্ড হতে পারে। প্লাস আচ্ছা এখন আচ্ছা যেটা হয় যে ক্লাবিং বা অন্য বিষয়গুলো, অর্গানাইজিং হুম ক্যাপাবিলিটি হুম যেগুলো ফোকাস করে, তারপর আমার কমিউনিকেশন স্কিল ইজ ভেরি কমন ফর এভরি জব। হুম এমন কোনো জব পাওয়া যাবে না যেখানে কমিউনিকেশন স্কিল দরকার নাই। তা আমি হুম যদি হুম আমার কমিউনিকেশন স্কিলের উপরে কোনো বিষয়ে ওখানে সিভিতে বলতে পারি যেটা রিফ্লেক্ট করে হুম যে মাই কমিউনিকেশন স্কিল ইজ গুড, সেটা অ্যাডেড হুম অ্যাডভান্টেজ হিসেবে আসবে। ব্রিলিয়ান্ট একটা সিচুয়েশনে ভাই আমরা এখন আছি লাইফে। সেটা হচ্ছে যে আপনি বলতেছিলেন কমিউনিকেশন স্কিল, তারপরে সফট স্কিল, এগুলো নিয়ে আই গেস যারা আমাদের অডিয়েন্স আছে, অনেক স্টুডেন্টরা যারা এখন প্রসপেক্টিভ জব অ্যাপ্লিকেন্টস, তারা হয়তো চিন্তা করছেন ভাই, এবং এটা আসলে খুবই ভ্যালিড একটা কোয়েশ্চেন যে আমার ধরেন আমার সিজিপিও আছে, এখন আমি হচ্ছে আমার ইন্ডিকেটর হিসেবে আমাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে চাই নিজেকে। আমি হয়তো ক্লাবিং করছি, সেটা আমাদের একটা ডিফারেন্সিয়েটার হতে পারে। সো আমরা এইসব ডিফারেন্সিয়েটর গুলো সম্পর্কে জানতে পারছি যে সিজি মানে অ্যাজ এ জব অ্যাপ্লিক্যান্ট আমি যখন সিভি অ্যাপ্লাই করছি, আমি এই এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস বা সফট স্কিলস এগুলো কি আমার কি অ্যাকোয়ার করলে আমার সিভিটাকে স্ট্যান্ড আউট করে একটা জব অ্যাপ্লিকেশনে। সো আমার একদম স্পেসিফিক্যালি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি অ্যাজ এন এইচআর প্রফেশনাল, যে আপনি অ্যাকচুয়ালি একটা সিভিতে ফার্স্ট কি আউটস্ট্যান্ডিং ফিচার্স একটা স্টুডেন্টের মধ্যে দেখেন অ্যাপার্ট ফ্রম সিজিপিএ? অফকোর্স ইটস এ ডিসিপ্লিনারি ফ্যাক্টর যে হি অর শি হ্যাজ বিন স্টাডিং quite meticulously for 3 or 4 years. But apart from that, আপনার আসলে অ্যাজ এ নেচার প্রফেশনাল কোন সফট স্কিলটাকে বেশি প্রায়োরিটাইজ করেন, বা কোন এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসটাকে একটা সিভিকে স্ট্যান্ড আউট করে যে এই ধরনের ওয়ার্ডস বা এই ধরনের কোয়ালিটিস যদি আমি অ্যাকোয়ার করি আর আমার সিভিতে পুট ফরওয়ার্ড করতে পারি অ্যাজ এ ফ্রেশার, এটা আমাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হেল্প করবে অ্যাজ এ জব অ্যাপ্লিকেন্ট। ওকে, অ্যাপার্ট ফ্রম সিজিপিএ যদি আমি বলি তাহলে এক একটা জবের জন্য এক এক রকম হয়। স্টিল হুম হুম আমি যদি ইন জেনারেল কিছু পয়েন্ট বলি, তাহলে একটা আমার মনে হুম হয় যে কারো যদি কোনো প্রজেক্ট ওয়ার্ক করা থাকে, হুম হুম প্রজেক্ট ওয়ার্ক কিরকম, আমি হয়তো কোনো জব করি নাই, কোনো হুম অ্যাটাচমেন্ট সেভাবে আমার ইন্ডাস্ট্রির সাথে নাই, কিন্তু হুম আমি হুম স্টুডেন্ট লাইফে কোনো একটা সার্ভেতে, কোনো একটা কোম্পানির হুম কোনো একটা সার্ভেতে হুম অ্যাটেন্ড করেছি, সেখানে হুম হয়তো একটা রিপোর্ট প্রিপেয়ার করেছি, আমার জি সেই ভাই। রিপোর্টটা হয়তো রিকগনাইজড হয়েছে, হুম অথবা এমন হতে পারে যে কোনো একটা কম্পিটিশন আমি উইন করেছি। হুম হুম অনেকগুলো অর্গানাইজেশন আছে বাংলাদেশে যারা বিভিন্ন সময় স্টুডেন্টদের জন্য বিভিন্ন হুম কম্পিটিশন অ্যারেঞ্জ করে, যেমন বিজনেসের জন্য অ্যারেঞ্জ করা হয়, এনএসইউ করে, ঢাকা ইউনিভার্সিটির অনেক এরকম জি ভাই। ইয়ে থাকে, হুম হুম কি বলে কন্টেস্ট থাকে। তো এগুলো যদি কোনোটা এরকম থাকে যে আমি কোনোটাতে পার্টিসিপেট করেছি এবং আমি হুম সেখানে এই কন্টেস্টে উইন করেছি, এটা আমার কাছে হুম মনে হয় যে অনেক বড় একটা অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ এবং সিভিটাকে হুম ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য হেল্প করে। দেন যদি এমন হয় যে আমি হয়তো ডিবেট করি, আমি হ্যালো কোনো একটা ভাইয়া, ন্যাশনাল বা ইন্টারন্যাশনাল ডিবেটে আমার মনে আমার টিম। হচ্ছে যে মামুন ভাইয়ের লাইনে একটু ডিস্টার্ব হচ্ছে। উনি আবার মনে হয় শর্টলি আমাদের সাথে
আসবেন। উনি আসতে আসতে আমরা It's okay. অডিয়েন্সের কাছ থেকে কোয়েশ্চেন নিতে পারি, যদি আপনাদের কাছে যদি আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, সো দ্যাট কোয়েশ্চেন আপনারা করে রাখতে পারেন। মামুন ভাই আসার সাথে এই যে উনি আমাদের সাথে আবার রিকানেক্টেড করে ফেলছে। হ্যাঁ মামুন ভাই, আপনার আচ্ছা, নেটটা একটু am মাঝখানে I দিয়ে audible? ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে। জি জি, এখন টোটালি শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা। তো বলছিলাম যে যদি আমি ডিবেটিং কোনো সোসাইটির সাথে আমার অ্যাফিলিয়েশন থাকে, আমি কোনো জি জি। ডিবেট উইন করেছি, ওইটার একটা হুম। অ্যাক্রেডিটেশন, এই টাইপের যে বা বিষয়গুলো থাকে, পার্টিসিপেট করেছে। পার্টিসিপেট করেছি, হ্যাঁ। জি জি জি। আর সফট স্কিলস যেটা আরেকটা পার্ট আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম ভাইয়া, এগুলো তো হচ্ছে ভাইয়া আপনার পার্টিসিপেটরি পয়েন্টস, যে আপনি হয়তো পাবলিক স্পিকিং বা প্রেজেন্টেশন বা কোনো বিজনেস কম্পিটিশন, এগুলোতে আপনি আহ, আপনার স্টুডেন্টদেরকে পার্টিসিপেট করলে ওগুলা ইনক্লুড করার কথা বলছেন। বাট আমি জাস্ট জানতে চাচ্ছি যে কোন ধরনের সফট স্কিলস যেগুলো আপনাদেরকে ডিফারেন্সিয়েট করতে ইয়ে করে। যেমন আমার কাছে মনে হয় ওয়েন আই অ্যাপ্লাইড ইন এসিআই, যে জিনিসটা আমাকে আমাকে স্ট্যান্ড আউট করতে হেল্প করেছিল, দ্যাট ওয়াজ মাই এক্সেল স্কিলস। সো এইটা আমাকে ইভেন আমাকে টেস্টও করেছিল। দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য সফট স্কিলস দ্যাট আই ওয়াজ রিয়েলি প্রাউড অফ, যে এক্সেল আই ওয়াজ রিয়েলি গুড when I was applying for ACI. So এই ধরনের সফট স্কিলস আর কি হতে পারে যেটা আসলে স্টুডেন্টদেরকে স্ট্যান্ড আউট করতে হেল্প করে? আচ্ছা, আমি যদি আইটি স্কিলের কথাই বলি, সফট স্কিলের জি মধ্যে, জি। তাহলে একটা ইউ অলরেডি মেনশন দ্যাট হুম। এক্সেল এক্সেল ইজ এ জি ভেরি জি। গুড টুল টু অ্যানালাইজ থিংস। তো হুম আমরা হুম যেই কাজগুলোতে এক্সেলের বা অ্যানালিটিক্যাল এবিলিটি দরকার, যেমন প্ল্যানিং জি। এক্সিকিউটিভ আপনি হুম বলছিলেন, হুম হুম অথবা যেগুলোতে অ্যানালাইসিস দরকার হয় যে রোলগুলোতে, সেটার জন্য হুম হুম এক্সেল ভালো হওয়াটা একটা বড় অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ, হুম ডেফিনেটলি। এখন এমন যদি হয় যে আমি প্রোডাক্ট এক্সিকিউটিভের জন্য ইন্টারভিউ দিচ্ছি, তাহলে হুম আমার হুম কমিউনিকেশন স্কিল, প্রেজেন্টেশন স্কিল, এবং এর হুম সাথে হচ্ছে আমার পাওয়ার পয়েন্ট তৈরি করার যে ক্যাপাবিলিটি, হুম এটা হুম হচ্ছে অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ হিসেবে কাজে দিবে। জি। আমি আবার একেবারে যদি লোয়ার ক্যাটাগরিতে যাই, যে ঠিক আছে হুম হুম আমি একটা কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে জয়েন করব কোথাও, বা কোথাও অ্যাপ্লাই করব, হুম সেখানে হুম আমার কিন্তু দেখা হবে টাইপিং স্পিড পার মিনিট, আমি হুম কতটুকু স্পিডে টাইপ করতে পারি, বোথ ইন বাংলা অ্যান্ড হুম ইংলিশ। হুম তো এরকম এক একটা পজিশনের জন্য এক এক রকম হয়। বুঝতে পারছি। সো আমাদের অ্যাকচুয়ালি আপনি যেটা বলছেন, যদি আমি একটু সামারি করে বলি, যে পজিশন ওয়াইজ নিজের স্কিলটাকে তুলে ধরতে হবে। যদি আমি কোনো অ্যানালিটিক্স পার্টে অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমার এক্সেল স্কিলটাকে তুলে ধরতে হবে। যদি আমি মার্কেটিং জবে অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমার কমিউনিকেশন স্কিলটাকে হাইলাইট করতে হবে। এভাবে হচ্ছে আমাকে সিভিতে স্ট্যান্ড আউট করতে হবে। সো দ্যাট ব্রিংস আস টু আওয়ার নেক্সট ইন্টারেস্টিং পার্ট অফ দ্য কোয়েশ্চেনিয়ার, যেটা হচ্ছে যে আসলে আমরা অনেকেই সিভিতে অনেক সময় অনেক ভুল ইনফরমেশন দিয়ে থাকি এবং সিভিটা আসলে আমরা ঠিকমতো লিখতে পারি না। যেটা মূল সমস্যা হয় যে আমরা অনেক সময় সিভিটা অনেক বড় করে ফেলি, 4-5 পেজ করে ফেলি, অথবা এক পেজে অনেক ছবি দিয়ে আমরা হচ্ছে খুবই ফ্ল্যাশি করে ফেলি। আপনি কিভাবে একটা আইডিয়াল সিভি কে দেখেন, যে সিভিটা দেখলে আপনার মনে হয় যে ইট হ্যাজ ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড ইট ক্যান বি আ সিভি অফ এ প্রসপেক্টিভ ক্যান্ডিডেট? মানে আপনার কাছে একটা আইডিয়াল সিভি, হাউ ডাজ ইট লুক লাইক? ওকে, সিভি এর ব্যাপারে আমি বলবো অনেক রকম কনসেপ্ট আমাদের মার্কেটে এখন আছে। জি সিভি ভাই। বলতে আমরা একরকম বুঝছি, হুম রিজিউমি বলতে আরেক রকম বুঝছি। কেউ জি। হয়তো খুব গ্রাফ দিয়ে তাদের স্কিল গুলোকে শো করছে, এত পার্সেন্ট এত হুম পার্সেন্ট। আমি হুম বলবো যে আমি আসলে সিভি ডিজাইন, বা এটা কি রিজিউমি ফরম্যাটে আছে নাকি কারিকুলাম হুম ভাইটা ফরম্যাটে আছে, তার চাইতে আমি হুম কন্টেন্টে বেশি ফোকাস করি। হুম এবং হুম যেই সিভিটাতে একজন এমপ্লয়ার যে কন্টেন্ট গুলো দেখে ডিসিশন নেয় যে আমি এটাকে সিলেক্ট হুম করবো কি করবো না, সেই হুম কন্টেন্ট গুলো যত সহজে সিম্পলি প্রেজেন্ট করা থাকে, সেই হুম সিভিটা এমপ্লয়ারের জন্য ততটা সিলেক্ট করা সহজ হয়, বা যে জব সিকার তার জন্য ততটা হুম অ্যাডভান্টেজ ক্যারি করতে পারে। এখন সেটা বুঝতে পারছি। 2 পাতায় হবে কি 4 পাতায় হবে, এটা হুম আমার হুম কাছে হুম। টু সাম এক্সটেন্ট ইম্যাটেরিয়াল। তবে আমি আচ্ছা। বলবো যদি ফ্রেশ গ্রাজুয়েট হয়, হুম যার হুম হয়তো অত বেশি কিছু লেখার নাই, তার ক্ষেত্রে 2 পাতা ইজ গুড এনাফ। যাদের এক্সপেরিয়েন্স আছে, তার 4 বছর 5 বছর 3 বছর এক্সপেরিয়েন্স হয়ে গেছে, তার জন্য হয়তো হুম 3 পাতা 4 পাতা হতে পারে। হুম হুম। বাট দ্য বাট ওয়ে দে আর অ্যাকচুয়ালি আমি অর্গানাইজিং দেয়ার ফ্যাক্টস, হুম হুম ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। মানে what are the job responsibilities they have done in their previous job, or ক্লাবে যদি আমি জয়েন করে থাকি, ক্লাবে আমি কি কি অ্যাক্টিভিটিস করেছি ওগুলোর ডিটেলস, or the milestones that a student or a previous
অর এ পার্সন যে আগে জব করেছে সেখানে যেসব মাইলস্টোন রিচ করেছে সেগুলো ফুটিয়ে তোলা আর কি সিভিতে। সো অ্যাকচুয়ালি পেজ এক্স্যাক্টলি। কাউন্ট আপনি বুঝাতে যাচ্ছেন যে পেজ কাউন্টটা বা অ্যাকচুয়ালি ওয়ান পেজার রিজিউমে অর সিভি এটা কি ভ্যালুয়েবল, এর চেয়ে বেশি হচ্ছে মোর ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে দ্য রেসপন্সিবিলিটিস দ্যাট উই হ্যাভ ডান অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অর অ্যাজ যদি আমি আগে কোনো জব করে থাকি সেই জবেও যে আমি যেসব কাজ করেছি বা যেসব মাইলস্টোন রিচ করেছি সেগুলোকে ফুটিয়ে তোলা আসলে সিভিতে মোর ইম্পর্টেন্ট। It's not about the এক্স্যাক্টলি। flashiness of the CV, it's just about how descriptive or to the point the CV is. Yeah, this is like কারণ হচ্ছে এখন ভাইয়া মার্কেটে এত ধরনের সিভি মেকিং এন্ড মানে মানুষজন সিভি নিয়ে এত কনফিউজড হয়ে যাচ্ছে যে অনেক সময় পাওয়ার পয়েন্টে সিভি বানাচ্ছে, যেটা আপনি বলছেন পার্সেন্টেজ শো করার চেষ্টা করতেছে। এগুলো করতে গিয়ে অনেক সময় যে কি ডিফারেন্সিয়েটিং ফ্যাক্টর গুলা যে আমি আসলে কি করেছি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট বা অ্যাজ হোয়াট আই ডিড ইন মাই লাস্ট জব, এই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি ফুটায় তুলতে ভুলে যায়। আমরা অ্যাকচুয়ালি কথা বলছিলাম, আমি আবার দর্শকদেরকে মানে অডিয়েন্সদের জন্য আবার একটু বলে দিই, আমরা আসলে কথা বলছিলাম যে এসিআর সিনিয়র এইচআর ম্যানেজার আব্দুল্লাহ-আল-মামুন ভাইয়ের সাথে। উনি ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন 13 বছর ধরে এবং উনি আমাদের সাথে কথা বলছেন যে অ্যাজ এ প্রসপেক্টিভ জব সিকার আপনাদের আসলে কোন কোন ফ্যাক্টর গুলোতে আপনাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত, আমরা কি সিভি মেকিং আমরা কোন কোন ফ্যাক্টর গুলোতে মনোযোগ দিই। উনি আরো বলছিলেন যে অ্যাজ অ্যান এইচআর প্রফেশনাল ওনারা অ্যাকচুয়ালি কোন বিষয়টার উপরে বেশি জাজ করে থাকে বা বেশি অ্যাকচুয়ালি ইম্পর্টেন্স দিয়ে থাকে। সো আমরা এখন এই পর্যায়ে ছিলাম। সো নেক্সট আমরা অ্যাকচুয়ালি ঢুকে যাবো ভাই আপনাদের মানে এসিআই একটু ডিটেলস মোডাস অফ অপারেশন নিয়ে, যে আসলে এসিআই অ্যাজ অ্যান অর্গানাইজেশন কিভাবে তাদের রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটা করে থাকে, অথবা রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে আপনাদের মানে ক্যাটাগরিগুলো কিরকম থাকে অ্যাজ এ ফ্রেশারদের জন্য বা যাদের 1 to 2 ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স থাকে। সো এসিআই রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটা সম্পর্কে যদি আপনি একটু বলতেন আমাদের দর্শকদের। আচ্ছা, রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটা বলার আগে আমি একটু 30 সেকেন্ড সময় নিতে চাই। প্রিভিয়াস কোশ্চেনটার একটা পার্ট আমার মনে হয় যে বলা খুবই জরুরি, জি জি যেটা অবশ্যই হচ্ছে সিভি মেকিং। তো আমরা বললাম কিভাবে আমি সিভিটা জি জি তৈরি জি করব বা কি কি কন্টেন্ট রাখবো। একটা জায়গায় আমরা অনেক সময় ভুল করি, সেটা হচ্ছে আমি হয়তো একটা ফরম্যাট বড় ভাইয়ের কাছ থেকে নিয়েছি, নিয়ে দেখলাম যে সেখানে 3টা পয়েন্ট আছে যেটা খুব আই ক্যাচিং বা এটা এমপ্লয়ারের কাছে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হতে পারে, আমি 3টা জি পয়েন্ট জি রেখে দিলাম, দো আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া রিগার্ডিং দ্যাট পয়েন্ট। এই ভুল কাজটা কোনোভাবেই করা যাবে না। আমি অ্যাজ এ জব সিকার আমি যদি এই বিষয়টা না জানি, আই শুড স্কিপ দ্যাট। আমি সেটা সিভি ভালো করার জন্য দিলাম, কিন্তু এই সিভি পেয়ে একজনকে সিভি সিলেক্ট করার মাধ্যমে কিন্তু চাকরি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে না, তার একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। একটা রিটেন জি টেস্ট ভাই হচ্ছে, একটা ইন্টারভিউ হচ্ছে, একটা হয়তো অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার হচ্ছে। সেখানে গিয়ে যদি দেখা যায় যে এই ক্যান্ডিডেট যেই পয়েন্টটা লিখেছে এটা সম্বন্ধে অ্যাকচুয়ালি তার তেমন কোনো ধারণা নাই, তখন জি সে কিন্তু ওই জায়গাতেই আউট হয়ে যাওয়ার চান্সটা অনেক বেড়ে যায়, তার রিস্ক ইজ ভেরি হাই। ওই জন্য আমার what মনে you're হয় যে এই saying is জায়গাটা that অনেক বেশি। lying in হ্যাঁ, CV রাইট। যে অথবা অথবা জাস্ট the absurdity in copy and paste, যে আমি আসলে কপি পেস্ট করে দিছি, অনেক সময় হয়তো ডেসক্রিপশনটাও হয়তো চেঞ্জ করিনি, বড় ভাইয়ের যে ডেসক্রিপশনটা ছিল সেটাই রেখে দিচ্ছি, আমি দেখতেছি না যে এটা আইটি সেক্টরের জব আর এগ্রি বিজনেসের জব। সো হ্যাঁ এটা আসলে অনেকেই করে। ইভেন অনেক সময় যেটা হয় কভার লেটারে এই মিস্টেকটা সবচেয়ে বেশি হয়। আমি হয়তো এর আগের জব অ্যাপ্লিকেশনটা ম্যারিকোর জন্য করছি, পরেরটা যে আমি এসিআই এর জন্য করতেছি এখানে যে টু এসিআই এটা চেঞ্জ করব, এটাও অনেক সময় করি না, এটা ম্যারি করে রেখে দিই। হ্যাঁ, দিস হ্যাপেন। আচ্ছা ভাই, ওকে, তো পরে যে কোশ্চেনটাতে চলে আসলাম যে ভাই এসিআর রিক্রুটমেন্ট প্রসেসের মোডাস অফ অপারেশনটা কি হয়। ওকে। ACI এর রিক্রুটমেন্ট প্রসেস যদি বলি, there are some certain set of processes for different positions. লাইক আমি যদি প্রোডাক্ট এক্সিকিউটিভ পজিশনটা বলি বা হচ্ছে প্ল্যানিং এক্সিকিউটিভ বলি, সেই জায়গাগুলোতে আমরা অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার করি। একদম ডে লং অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার হয়, সেখানে প্রথমে রিটেন, তারপরে হচ্ছে ইনিশিয়াল ইন্টারভিউ, তারপরে হয়তো প্রেজেন্টেশন অ্যারেঞ্জ করা হচ্ছে, গ্রুপ ডিসকাশন হচ্ছে, তারপর একটা ফাইনাল ইন্টারভিউ হচ্ছে, তারপর সিলেকশন। আবার যদি আমি একটু যেগুলো রিপিটিটিভ জব আছে বা হচ্ছে এই পজিশনগুলোর বাইরে যেগুলো আছে, যেগুলো আমি হয়তো এক্সিকিউটিভ প্রোডাকশন বলছি অথবা এক্সিকিউটিভ কোয়ালিটি কন্ট্রোল বলছি, সেই জায়গাটা একটা সেট স্ট্র্যাটেজি আছে বা সেট প্রসিডিউর আছে। কিরকম, আমরা প্রথমেই ফ্রেশ যারা গ্রাজুয়েট, যাদের 2 বছরের কম এক্সপেরিয়েন্স, তাদের জন্য একটা রিটেন টেস্ট নিচ্ছি। রিটেন টেস্টে কি কি থাকে? রিটেন টেস্টে হচ্ছে কিছু আইকিউ থাকে, তারপর হচ্ছে সাবজেক্ট নলেজের উপরে কিছু বিষয় থাকে, রিসেন্ট যে ঘটনাগুলো থাকে সেগুলোর উপরে রাইট আপ থাকে। এগুলো হয়ে যাওয়ার পরে
যারা কোয়ালিফাই করলো তাদেরকে একটা ইনিশিয়াল ইন্টারভিউতে কল করছি, যেখানে আমাদের কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে একজন থাকে রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং এইচআর এর একজন থাকে, এবং ফাইনাল একটা ইন্টারভিউ ওই ইন্টারভিউর পরে অ্যারেঞ্জ করি। এর সাথে যদি টেকনিক্যাল স্কিল কোনোটা দরকার হয়, যেমন কোনো পজিশনের জন্য হয়তো আমরা বলছি যে তার এক্সেলের এক্সপার্টিজ খুব ভালো হতে হবে, অ্যাডভান্স লেভেলে হতে হবে, সেই সময় আমরা এক্সেলের একটা টেস্ট নিচ্ছি, যেটা আপনি কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন আপনার ক্ষেত্রে হয়েছে। অথবা এমন যদি হয় যে আমি একজন গ্রাফিক ডিজাইনার নেব, সেক্ষেত্রে গ্রাফিক ডিজাইনিং এর উপরে একটা টেস্ট হচ্ছে, সে আসলে এই ডিজাইন কিরকম করতে পারে স্পেসিফিক। তো ওগুলো হচ্ছে এক্সেপশন, রোল বেসড হয়। কিন্তু আমি যদি জেনারেলি বলি, তাহলে কিছু পজিশনের জন্য প্রথমে যেটা বললাম একদম অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার হয়ে, আর কিছু পজিশনের জন্য হচ্ছে 3টা স্টেপ, প্রথমে রিটেন, তারপরে ইনিশিয়াল ইন্টারভিউ, দেন ফাইনাল ইন্টারভিউ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। সো এটার মধ্যে ভাইয়া মানে আপনি যদি একটু এই প্রসেসটার জন্য ইয়ে করতে চাই যে কিভাবে একটা স্টুডেন্ট অ্যাকচুয়ালি রিটেন ইন্টারভিউটা বা ফার্স্ট স্টেজ এগুলোর জন্য নিজেকে প্রিপেয়ার করতে পারবে, যদি আপনি ফ্রেশারদের জন্য এই কথাটা বলতেন যে অ্যাকচুয়ালি যেটা হয় যে জবে ঢোকার আগে যদি আমার কোনো পরিচিত কেউ না থাকে ওই পার্টিকুলার অর্গানাইজেশন, আমি জানি না যে আমার আসলে এক্সামে কি এক্সপেক্ট করতেছি, আমি কিভাবে প্রিপেয়ার করবো ওই জবটার জন্য। সো হাউ ডু ইউ সাজেস্ট যে আমার যদি ওই পুরা এরিয়াটা আননোন থাকে আমার কাছে, তাহলে আমি কিভাবে প্রিপেয়ার করবো ওই জবটার জন্য? ওকে, আমার এই জায়গাটা আমি যেটা বলবো যে আমি আসলে যদি রিটেন টেস্টের কথা বলি, তাহলে অন্য 8-10টা কম্পিটিটিভ এক্সাম যেরকম হয় আমাদের এখানেও সেই কম্পিটিটিভ এক্সামটা অলমোস্ট সিমিলার। আমি যে সাবজেক্টে পড়ালেখা করেছি বা যে রোলের জন্য আমি অ্যাপ্লাই করছি, সে আমি যদি ফাইন্যান্সের কোনো পজিশনের জন্য অ্যাপ্লাই করি, সে এক্সিকিউটিভ ফাইন্যান্স, তাহলে আমি আর কিছু পারি আর না পারি, ফাইন্যান্সটা তো আমি পড়ে এসেছি, তাহলে অ্যাকাউন্টিং এবং ফাইন্যান্স রিলেটেড যে বিষয়গুলো আছে, যে কি বলে নলেজ রিলেটেড বিষয়গুলো আছে, যে থিওরি আমরা পড়ে এসেছি, সেটার উপরে প্রিপারেশন নিতে পারি। এর সাথে আইকিউ আর অন্য যেগুলো আছে, যেগুলো বলছে রিসেন্ট ঘটনা, এগুলো তো প্রিপারেশন নেওয়ার আসলে কিছু নাই, কারণ এগুলো যেগুলো রিসেন্ট ঘটনা আমি যদি জানি তাহলে লিখতে পারবো, না জানলে লিখতে পারবো না। আইকিউ কমন করার কিছু নাই, আমি আইকিউ অনলাইন থেকে নামিয়ে 1000 আইকিউ সলভ করে ফেললাম, আর কোন একটা জায়গায় গেলে আমার আইকিউ পরীক্ষা খুব ভালো হয়ে যাবে, নাথিং লাইক দ্যাট। আমার আইকিউ যদি আসলেই ভালো হয় তাহলে আমার আইকিউ পরীক্ষাও ভালো হবে, আদারওয়াইজ হয়তো হবে না। তো অন্যগুলিতে আসলে খুব বেশি প্রিপারেশন নেওয়ার কিছু নাই। আমি মূলত বলবো যে সাবজেক্ট নলেজটার উপরেই ফোকাস করা উচিত ফ্রেশ স্টুডেন্টদের। বুঝতে পেরেছি। সো দ্যাট ব্রিংস আস টু আ ভেরি ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন, যেটা হচ্ছে এখন ভাইয়া আমাদের সিচুয়েশন তো আমরা একটা প্যান্ডেমিকের মধ্যে আছি। সো এই সিচুয়েশনে আসলে আপনাদের এইচআর প্র্যাকটিসেস গুলো কিভাবে হচ্ছে? সো ফর এক্সাম্পল আমি যদি একজন প্রসপেক্টিভ ক্যান্ডিডেট হই অ্যাজ এ ফ্রেশার, আমি এসিআই তে অ্যাপ্লাই করতে চাবো, সো এখন আপনাদের রিটেন এক্সাম, ভাইভা, অ্যাপ্লিকেশন এগুলো কিভাবে হচ্ছে ভাই আপাতত? সো যারা স্টুডেন্ট আছে বিভিন্ন প্রাইভেট আর পাবলিক ইউনিভার্সিটি, যারা অ্যাকচুয়ালি এসিআই মতো অর্গানাইজেশনে অ্যাপ্লাই করতে চায়, তারা অ্যাকচুয়ালি এই প্রসেসটাতে কিভাবে নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করবে? সো আপনাদের রিটেন এক্সাম, ভাইভা, এই প্রসেসটাই প্যান্ডেমিকের সময় কিভাবে হচ্ছে বিষয়টা? আচ্ছা, আমরা এই প্যান্ডেমিকে যেটা আমাদের করতে হয়েছে, প্যান্ডেমিক অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেশের কনটেক্সটে যদি আমি বলি, তাহলে অনেক কিছু হয়তো আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। পাশাপাশি আমি যদি এটার পজিটিভ সাইডটা দেখি, তাহলে আমাদেরকে কিন্তু অনেক কিছু শিখিয়েছে। যেমন আজকে আমরা হাত ধোয়ার কথা বলছি, হ্যান্ড স্যানিটাইজারের কথা বলছি, মাস্ক পরার কথা বলছি, এই অভ্যাসগুলো আমাদের ছিল না বলে কিন্তু আমাদের এখন নতুন করে শিখতে হচ্ছে, করতে হচ্ছে। ইফ ইউ টক অ্যাবাউট জাপান, আমি কিছুদিন আগে জাপানের একটা ডিসকাশনে ছিলাম, জাপানের ওদের যে এমপ্লয়ার ফেডারেশন আছে সেখানকার অর্গানাইজ করা একটা প্রোগ্রাম, সেখানে ওরা জাপানের যে বিষয়গুলো বলছিল, ওরা বলছিল যে ওরা অনেক আগে থেকে মাস্ক পরে, নতুন করে মাস্ক পরতে হবে, ইট ওয়াজ নাথিং লাইক দ্যাট। এবং জাপান ইজ সাচ এ কান্ট্রি, গত বছর যখন অন্য সব বড় বড় কান্ট্রি লাইক ইউএসএ, ইউকে, জার্মানি, ইটালি, স্পেন ওরা খুব হিমশিম খাচ্ছিল, জাপানের কিন্তু তেমন কোনো কিছু হয়নি। ইভেন দে ডিডন্ট ডিক্লেয়ার এনি লকডাউন। ওনাদের যে প্রেসিডেন্ট আছেন, উনি বলেছেন যে আমি আমার যারা সিটিজেন আছে তাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি 1 মাস তারা যেন তাদের অর্গানাইজেশনগুলো বন্ধ রাখে বা হচ্ছে প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না যায়। ওই রিকোয়েস্টের উপর ভিত্তি করে কিন্তু তারা কোনো লকডাউন ছাড়া ফার্স্ট 1 মান্থ দে লিমিটেড দেয়ার অপারেশনস।
জি ভাই। ওকে, এবং জাপানে আপনি দেখবেন যে অত হিউজ ডেথ বা ইনফেকশন রেট ইজ ভেরি হাই এরকম ছিল না ওই সময়। জি, 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 জি। ইট ইজ এ ম্যাটার অফ ইউনো প্র্যাকটিস, যে আগে হুম, থেকেই তারা ওই প্র্যাকটিসটা ছিল। তারা এমনিতেই অনেক ভদ্র জাতি হিসেবে পৃথিবীতে পরিচিত। তো, জি, তাদের জি ভাই। প্রেসিডেন্ট বলেছেন এবং সেইভাবেই তারা অ্যাক্টও করেছে। তো জি, জি। এটাই বলছিলাম যে এই করোনা আমাদের জন্য অনেক কিছু শিখিয়েছে। আমরা কিন্তু ওই অভ্যাসগুলি এখন নিজেদের মধ্যে রপ্ত করার জন্য উই আর ট্রাইং হার্ড। হুম, 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 কর্পোরেট লেভেলে কি হয়েছে, আমাদেরকে যে চেঞ্জগুলি আনতে হয়েছে, আমরা আগে হুম। ফেস টু ফেস বা ফিজিক্যালি লোকজনকে ডেকে ইন্টারভিউ এনে নিতেন। এরপর ইন্টারভিউ করতাম। এখন আমরা হুম, জুমে ইন্টারভিউ করছি। জি, জি। যে ছেলেটা বা যে মেয়েটা যে ক্যান্ডিডেট আগে কখনো জুমে ইন্টারভিউ ফেস করে নাই, সেও কিন্তু একটা ভিডিও দেখছে বা কারো কাছ থেকে সাজেশন নিচ্ছে কিভাবে ইন্টারভিউ ফেস করতে হয়। এবং এটা এত ইজি যে একটা ইন্টারভিউ প্রথমে গিয়েই দেখা যাচ্ছে যে সে ইউজ টু হয়ে যাচ্ছে, তার জন্য খুব একটা কষ্টের কিছু হচ্ছে না। হুম, হুম, অ্যাগেইন হুম, আমি যদি রিটেন টেস্টের কথা বলি, তাহলে হুম, হুম, বেশ হুম, কিছু ওয়েবসাইট আছে যারা এই রিটেন হুম, টেস্ট নেওয়ার জন্য প্ল্যাটফর্মটা অফার করে। হুম, হুম, ফ্রি হুম, অফ কস্টও আছে, অথবা আমি একটা সার্টেন সাবস্ক্রিপশন ফি দিয়ে কিছু ফিচার এডিশনাল নিয়ে সেটা ইউজ করতে পারি। যেমন টেস্ট মোজ নামে একটা আছে, আমরা মাঝে মধ্যে জি, সেটা জি। ইউজ করি। তো এই ইলেকট্রনিক প্ল্যাটফর্মগুলো বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলো থাকাতে আমাদের এই কাজগুলো প্যান্ডেমিকের মধ্যেও অনেক সহজ আচ্ছা, হয়েছে। আচ্ছা, আচ্ছা। সো জাস্ট এখন যেভাবে মানুষজন বিভিন্ন কুইজ টুইজ দিচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে, সেটার থেকে জাস্ট এটা ডিফারেন্ট হচ্ছে যে ওকে একটা টাইম লিমিটের মধ্যে ধরে নেন আমরা জিআরই যেভাবে এক্সাম গুলো দিচ্ছি, ইন্টারন্যাশনালি রিকন্ড এক্সাম গুলো, সেগুলোর মতোই হয়তো আপনার হচ্ছে একটা পার্টিকুলার টুল ইউজ করে আপনার রিটেন এক্সাম গুলো নিচ্ছেন। আর অনলাইন ইন্টারভিউ গুলো এখন জুমের মতো আহ, ইয়েগুলোতেই হচ্ছে, প্ল্যাটফর্ম গুলোতেই হচ্ছে, জুমে আপনার রাইট। হচ্ছে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম। সো ইয়া, মানে লট হ্যাজ চেঞ্জড অ্যাকচুয়ালি, যে আগে হয়তো মানুষজন ফেস টু ফেস ইন্টারভিউর অনেক প্রিপারেশন নিত, এখন জাস্ট বাসা থেকে বসেই জুম ইন্টারভিউ নিয়ে ওরা ইয়ে থাকে। তারপর অনেক টেকনিক্যাল গ্লিচেস নিয়ে অনেক কনসার্ন থাকতে হয়। সো কনসার্নস অ্যান্ড প্রিপারেশনস হ্যাভ চেঞ্জড আ লট ডিউ টু দিস প্যান্ডেমিক। এই প্যান্ডেমিকের এই একটা কনসার্ন নিয়ে আছে আমাদের একজন স্টুডেন্ট কোয়েশ্চেন করেছে। তার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে এখন তো আমরা আসলে ফিজিক্যালি ক্লাব বা কোনো অর্গানাইজেশনের সাথে অ্যাকচুয়ালি অ্যাফিলিয়েটেড থেকে কোনো অ্যাক্টিভিটি করতে যাচ্ছি না। সো মানে what is the process to develop ourselves during this period? What do you think যে the students can do sitting on their houses, যে কোন ধরনের কোয়ালিটি তারা বাসায় বসে ডেভেলপ করতে পারে to differentiate themselves? ওকে, আমি একটা এই পয়েন্টে একটা জায়গায় বলবো যে হুম, ঠিক আছে, হয়তো ওইভাবে কোনো প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ আমরা করতে পারছি না ডিউ টু প্যান্ডেমিক, বা হুম, হচ্ছে আমি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি গুলো আমাদেরকে লিমিটেড করে দিতে হচ্ছে, ইউনিভার্সিটি গুলো বন্ধ হয়ে আছে, সেখানে সুযোগ হুম, অনেক কম মনে হচ্ছে। বাট হোয়াট উই ক্যান হুম, ডু, হুম, আমরা আমাদের হাতে কিন্তু এখন অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন এটা এত হুম, ইজি হয়েছে, যেটা 10 বছর আগে চিন্তা করলেও এতটা ইজি ছিল না। আজকে হুম, আমি কিন্তু ডিসাইড করতে পারি যে আমি হুম, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসরের লেকচার শুনবো কিনা। জি, জি, দশ জি, বছর আগে আমার অফকোর্স। কাছে চিন্তা করতে হতো যে এটা শুনতে হলে আই হ্যাভ টু গো দেয়ার, হুম, উই ডোন্ট হুম, হ্যাভ এনি আদার অল্টারনেটিভস। বাট হুম, এখন হুম, চাইলে আমি ইউটিউবে যেতে পারি, সার্চ দিতে পারি। আমার যে সাবজেক্ট আছে, যেমন আমি এইচআর এ হুম, পড়ালেখা করা মানুষ, আমি যদি এইচআর হুম, সম্বন্ধে বলি যে আমি এইচআর সম্পর্কে ওয়ার্ল্ডে এখন কি হচ্ছে, হুম, আমি হুম, অক্সফোর্ডের একজন প্রফেসরের একটা লেকচার শুনতে চাই, আমার জন্য হুম, কিন্তু ইটস আ ম্যাটার অফ 10 সেকেন্ডস খুঁজে বের করা, হুম, হুম, বা 20 সেকেন্ডস। তো এই জায়গাগুলিতে আমাদের স্টুডেন্টরা দে ক্যান চুজ ভেরি কনসিয়াসলি যে আমি হুম, আমার হুম, সময়টা কোন জায়গায় ইউটিলাইজ করব। ইভেন হুম, নট ইন প্যান্ডেমিক, যদি প্যান্ডেমিক হুম, শেষও হয়ে যায়, হুম, তারপরের সময়টা তো কিন্তু আমি বলবো যে হ্যাঁ, আমার ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি তাদের জন্য আমার সময় রাখতে হবে। হুম, পাশাপাশি হুম, আমার হুম, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের জন্য আমি কি ওয়ে ইউজ করব, সেটা জি, জি, কিন্তু আমার কাছে উই হ্যাভ মাল্টিপল অফ ওয়েজ। সেখান থেকে কনসিয়াসলি সিলেক্ট করা ইজ ইম্পর্টেন্ট, যে আমি কোন ওয়েটা নিতে চাই বা কোন সোর্স থেকে আমার ইনফরমেশন গুলো নিতে চাই। অবশ্যই। মানে এখন আসলে মানে ইভেন আমিও দেখেছি ভাই যে আসলে এখন একটা নতুন স্কিল অ্যাকোয়ার করার জন্য আসলে সুযোগের অভাব নেই। আমি এখন একটা আইটি সেক্টরে আছি। সো আমার বিভিন্ন প্রোগ্রামিং সম্পর্কে আমার জানতে হয়। সো প্রোগ্রামিং কোর্সেস আর ফ্রি এভরিওয়্যার, ইভেন ইউটিউবে আপনি ফ্রি প্রোগ্রামিং কোর্স নিতে পারেন, ইউডেমি আছে, কোর্সেরা আছে। সো এনি স্কিলস দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাকোয়ার, এটা আসলে এখন জাস্ট দ্য মেইন কোয়েশ্চেন ইজ হাউ উইলিং ইউ আর। এটা যদি if you are willing to acquire any new skills, be it graphic designing, programming, coding, or acquiring Excel skills,
there are like thousands of courses available on internet which are free, and also uh, it will not take more than 5 to 6 days to acquire at the basics of those courses. আহ, এখন আসছি ভাই আসলে মানুষজনের কিছু ইন্টারেস্টিং কনসার্নস নিয়ে, যে আপনি যেমন একটা এক্সাম্পল দিচ্ছিলেন যে একজন স্টুডেন্টের সিজিপিএ কম বাট ও স্টোরি দিয়ে নিজেকে ডিফারেন্সিয়েট করে অ্যাপ্লাই করছে। সো এই ধরনের অনেক কনফিউশন মানুষের মনে থাকে যে লো সিজিপিএ উইথ হায়ার এক্সট্রা কারিকুলার এক্সপিরিয়েন্স অর এক্সট্রা কারিকুলার ইনভলভমেন্ট অর higher CGPA and lower involvement in those extracurricular activities or club activities or skills like আমি আসলে এতটা বিজনেস কম্পিটিশনও করি নাই বাট আই ওয়াজ এ গিগ, আমার সিজিপিএ 3.8 ছিল। সো where do you value that person, মানে কোন পার্সনটাকে আপনি আসলে ভ্যালু করেন, কিসের উপরে এই ডিফারেন্সিয়েশনটা করেন যে গিগ যে 3.8 সিজিপিএ নিয়ে আপনাকে অ্যাপ্লাই করছে, অথবা একটা পার্সন যে হু ওয়াজ রিয়েলি ইনভলভড ইন ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস অর স্কিলস? তো কোথায় কোন স্টুডেন্টটাকে আপনি ভ্যালুয়েশন করেন এই দুইটা ম্যাট্রিক্সের মধ্যে? ওকে, আমি আমি যদি দেখি যে একজনের সিজিপিএ ইজ ভেরি গুড, তার জি, জি, অন্য জি। কোনো এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস নাই, অ্যাক্টিভিটিস নেই। আর জি, জি, জি। আরেকজনের হচ্ছে সিজিপিএ ইজ নট দ্যাট মাচ গুড বাট এক্সট্রা হুম, কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস ইজ দেয়ার, হুম। তাহলে আমার চিন্তা লেটস করবে পেইন আমি দ্যাট পারসন রিয়েলি ব্যাডলি, ওই পারসনের সিজিপিএ 3 এর নিচে। হ্যাঁ, আমার আচ্ছা। চিন্তা করতে হবে যে ফর হুইচ রোল আই এম হুম, সার্চিং দ্য ক্যান্ডিডেটস। ওকে, জি, জি। আমার যদি রোলটা এরকম হয় যে এই রোলের অর্গানাইজিং ক্যাপাবিলিটি শুড বি ভেরি মাচ হায়ার, হুম, হুম, হুম। অথবা হচ্ছে এখানে কমিউনিকেশন স্কিলটা অনেক মানে অ্যাডভান্স লেভেলের হতে হবে, তাহলে আচ্ছা, আচ্ছা। আমি কিন্তু অ্যাজ এন এমপ্লয়ার আমি হুম, দুইটা হুম। সিভি কনসিডার করব ফর আচ্ছা, ইনিশিয়াল স্ক্রিনিং। ওকে, বুঝতে আমি পেরেছি। কোনোটাই ড্রপ করবো না, হুম, হুম, দুইটাই নিব, কারণ একজনের একাডেমিক ক্যারিয়ার ইজ ভেরি গুড, হুম, আরেকজনের হুম, একাডেমিক ক্যারিয়ার মাইট নট বি দ্যাট মাচ গুড, বাট হি হুম, হ্যাজ সাম এডিশনাল ক্যাপাবিলিটিস অর কোয়ালিটিস which might হুম, add values to this position. জি। তো আমি দুজনকেই ডাকবো এবং হুম, হুম। ইন্টারভিউতে বা অ্যাসেসমেন্ট সেন্টারে গিয়ে আসলে তাদের প্রুভ করতে হবে যে তাদের হু ইজ নিজের অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্থটা প্রুফ মোর করতে হবে। ফিট, রাইট? আচ্ছা, আচ্ছা। সো অ্যাকচুয়ালি ভাইয়া মানে অ্যাজ আ ইন্টারভিউয়ার ইয়োরসেলফ, মানে ওই পার্টটাতে যেহেতু আমরা চলে আসছি, যে অ্যাজ অ্যান ইন্টারভিউয়ার আসলে মানে মানুষজনের এই ডিফারেন্সিয়েটিং ফ্যাক্টরগুলো আপনারা কিভাবে আইডেন্টিফাই করেন যে আসলে দিস ক্যান্ডিডেট ইজ মোর ফিট দ্যান দ্য আদার ক্যান্ডিডেট? লাইক what are the things that you actually if I can put it very specifically, what are the 3 things that differentiates a candidate if this is the situation you are facing? ওকে, আমি যদি এন্টার প্রসেসের কথা বলি যে জি, জি। আহ, একটা ইনিশিয়াল ইন্টারভিউতে আমি কিভাবে বুঝি, আমরা হুম, কথা হুম, বলে বোঝার চেষ্টা করি যে তার উইলিংনেস টু লার্ন হুম, এটা হুম, হুম। কতটুকু আছে। অনেক আচ্ছা, ক্যান্ডিডেট আচ্ছা। মনে করে যে হ্যাঁ আমি আমি খুব ভালো সিজিপিএ নিয়ে এসেছি, হুম, অতএব হুম, হুম। আমি খুব ভালো এমএনসি তে জব পাবো, আদারওয়াইজ আমি হ্যাঁ, হ্যাঁ, চাকরি হ্যাঁ। করবো না, অথবা আমি এই রোলে কাজ করব, এই রোল ছাড়া অন্য কোনো রোল হলে আমি করবো না। অনেকের এরকম দ্য চয়েস থাকে, মাইন্ডসেট। মাইন্ডসেট থাকে। এটাকে আমি জি, জি, খারাপ জি। বলছি না, এটা থাকা ভালো। হুম, আমার অ্যাম্বিশন শুড বি সামথিং ভেরি স্পেসিফিক, আমার অ্যাম্বিশন হাই ইয়া। থাকতে হবে, এগুলো ভালো জিনিস, কিন্তু হুম, আমার সোসাইটি, আমার দেশের ইকোনমি এবং আমার দেশের জব মার্কেট সম্বন্ধেও আমার ধারণা থাকতে হবে, এবং হুম, হুম, হুম। সেটা মাথায় রেখে আমার এই অ্যাম্বিশনটা সেট করতে হবে জি, অ্যাজ জি, এ জি। জব সিকার। ওকে, হুম, হুম, এখন আমি যখন কথা বলছি একজন জব সিকারের সাথে, হুম, হুম, তখন আমরা তার উইলিংনেস আছে কিনা সেটা বোঝার জন্য তাকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কোশ্চেন করে, স্ট্রাকচার্ড আর আনস্ট্রাকচার্ড ইন্টারভিউ প্রসেস ফলো করে সেটা বোঝার হুম, চেষ্টা করি। একটা হুম, হুম, ইন্টারভিউতে, এটা আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন, যে একটা ইন্টারভিউতে হুম, আমরা একটা ক্যান্ডিডেটকে হয়তো 10 মিনিট হুম, দেখছি বা 15 মিনিট দেখছি, এই সময়ে একটা ক্যান্ডিডেটকে 100% বোঝা আমার হুম, পার্সোনাল ওপিনিয়ন যে সম্ভব না। তবে জি, হ্যাঁ, জি। একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত বোঝা যায়। হুম, যেমন হুম, যার সিজিপিএটা খারাপ, আমি যদি তাকে জিজ্ঞেস করি যে আপনার সিজিপিএ খারাপ কেন হলো, কি কারণ ছিল, হুম, সে যে লজিকটা বলবে সেটা কতটুকু হুম, গ্রহণযোগ্য, এটা দিয়ে কিন্তু বুঝতে আমি পেরেছি। বুঝতে পারবো তার আসলে সিজিপিএটা খারাপ হওয়ার পিছনে কি কারণ ছিল, সেটা কতটুকু আচ্ছা, আচ্ছা। লজিক্যাল, তাহলে বা এখান থেকে তার বা ভালো স্টোরিটা করার জন্য কতটা প্রেজেন্টেবল, হ্যাঁ স্টোরিটা কতটা প্রেজেন্টেবল, যে আসলে তার কোন প্রেজেন্টেবল, স্ট্রাগলটা ছিল। এক্স্যাক্টলি। যেমন আবির আবির আদনান কোশ্চেন করেছে সিজিপি এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি না থাকলে তাহলে কি হবে, যে যেমন ভাইয়া বলছিলেন আর কি, যে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট, যে আসলে এই সিজিপি আমার হয়তো খারাপ হতে পারে, আমি অনেকগুলো পার্ট টাইম জব করেছি এই জন্য,
বা আমার স্টোরিটা হয়তো আমার ওই হার্ড ওয়ার্কিং পার্টে গেছে। দেয়ার ইজ সামথিং দ্যাট হ্যাজ টু বি প্রোডাক্টিভ, যেটার জন্য আসলে আমাদের রিজনিংটাকে জাস্টিফাই করে। সিজিপিএ খারাপ হতে পারে বিকজ আই ওয়াজ বিজি ডুইং বিজনেস কম্পিটিশনস, যেটাতে আমার ওয়ার্ডটাকে প্রুভ করছে। সো রিজনিং যদি অনেক প্রোডাক্টিভ বা রিজনেবল হয়, দ্যাট জাস্টিফাইজ দ্য ক্যান্ডিডেট ইন দ্য ইন্টারভিউ। আর সিজিপিএ ভালো, এটা তো জাস্টিফাইজ দ্য ক্যান্ডিডেট ইন ইটসেলফ, যে the candidate was very disciplined, the candidate was actually cautious about their study and the process with 4 বছর 3 বছর ধরে যে প্রসেসটার মধ্যে ছিল, অনেক ডিসিপ্লিন ওয়েতে ছিল। সো আমরা ছিলাম হচ্ছে নেক্সট ইন ক্যারিয়ারের প্রথম এপিসোডে মামুন ভাইয়ের সাথে। আমরা আসলে এতক্ষণ পর্যন্ত অনেক কিছু নিয়ে আলাপ করলাম মামুন ভাইয়ের সাথে। আমরা আলাপ করলাম যে আসলে একটা স্টুডেন্টের কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস সম্পর্কে জানতে পারবে, কোন কোন মিডিয়ামের থ্রুতে জানতে পারবে। মামুন ভাই বলছিলেন যে এসিআই মিডিয়ামটা হচ্ছে বিডি জবস, আরো অনেক মিডিয়াম আছে যেখানে আসলে মানুষজন অ্যাপ্লাই করতে পারে, যেমন লিঙ্কডইন আছে, ওখানে সিভি আপডেট করার কথা উনি বলছিলেন, যে সিভি আপডেট করার ক্ষেত্রে আমাদের মূল বিষয়টা হচ্ছে যে সিভিতে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি কি কাজ করেছি, কি কি রেসপন্সিবিলিটি আমরা করেছি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট। যদি আমরা কোনো ক্লাব বা অর্গানাইজেশনে থাকি বা কোনো সফট স্কিল অ্যাকোয়ার করে থাকি, ওই জিনিসটা সিভিতে ফুটানো। ইটস নট অ্যাবাউট দ্য ফ্ল্যাশিনেস অফ দ্য সিভি, ইটস জাস্ট দ্যাট সিভিতে আমাদের কি রেসপন্সিবিলিটিস যদি আমাদের আগের জবে থাকে ওগুলো ফুটাই তোলা, বা আমরা অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আমরা যেসব কাজ করেছি সেগুলো ফুটিয়ে তোলা। তারপর উনি বলছিলেন যে এসিআই এর মোডাস অফ অপারেন্ডির কথা, যে এসিআই অ্যাজ অ্যান অর্গানাইজেশন রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটা কিভাবে করে। ওদের একটা রিটেন এক্সাম থাকে যেটা অ্যাকচুয়ালি আমরা প্রিপারেশন নিতে পারি বেসিক্যালি এনি রিটেন এক্সামের মতো, যেখানে ম্যাথমেটিক্যাল কোয়েশ্চেন বা অ্যানালিটিক্যাল কোয়েশ্চেন থাকে। হয়তো স্পেসিফিক জবের জন্য ওনারা বিভিন্ন কোয়েশ্চেন করে থাকেন, যেমন হয়তো গ্রাফিক ডিজাইনারের জন্য গ্রাফিক ডিজাইনিং রিলেটেড কোয়েশ্চেন থাকতে পারে, বা যাদের ফিনান্স রিলেটেড ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে সেখানে ফিনান্স রিলেটেড কোয়েশ্চেন থাকতে পারে। সো তারপর উনি যে পার্টটাতে গিয়েছে, যে পার্টটাতে উনি তারপর গিয়েছে যে অ্যাকচুয়ালি প্যান্ডেমিকের সিচুয়েশনের কথা উনি বলছিল, যে প্যান্ডেমিকে বাসায় বসে আমরা অ্যাকচুয়ালি যে কিভাবে জব যেভাবে স্কিল অ্যাকোয়ার করতে পারি, যে হয়তো আমরা একটা কোর্স এরা বা ইউডেমি থেকে আমরা অনেক কোর্স করতে পারি, সেই সব ব্যাপারের কথা বলছিলেন। সো লাস্টলি আমরা এখন যে সিচুয়েশনটা দিয়ে, যে লাস্ট কোয়েশ্চেনটা দিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি শেষ করবো আমাদের নেক্সট ইন ক্যারিয়ার প্রথম এপিসোড, সেটা হচ্ছে যে এখন আমরা যে সিচুয়েশনে আছি, এই অবস্থা থেকে আপনি প্রসপেক্টিভ অ্যাপ্লিক্যান্ট বা স্টুডেন্টদেরকে কি অ্যাডভাইস করেন, যে ইন এ প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন ওরা কিভাবে নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করতে পারে ফর দ্য জব মার্কেট ওয়াইল দে আর সিটিং, যেখানে হয়তো অনেকের এক্সাম হচ্ছে না, অনেকে লেস মোটিভেটেড, ওরা কাজ করতে পারছে না, বাসায় বসে হয়তো সারাদিন নেটফ্লিক্স আর অ্যামাজন প্রাইমে ওদের সময় চলে যাচ্ছে। সো দে আর ফিলিং দ্যাট ইনার্শিয়া অর ল্যাক অফ মোটিভেশন, যেখানে হয়তো ওরা স্কিলও অ্যাকোয়ার করছে না, অথবা একাডেমিক কোনো একটা প্র্যাকটিসেস নেই। সো এই বিষয়টাতে আপনারা কিভাবে, আপনি আসলে স্টুডেন্টদেরকে কি অ্যাডভাইস করবেন, যে হাউ ক্যান দে প্রিপেয়ার দেমসেলফ? ওকে, এই প্যান্ডেমিকটা গত বছর থেকেই চলছে, বা গত বছরের আগের বছর শেষের দিকে, ডিসেম্বরের দিকে শুরু হলো চায়নাতে, এখনো চলছে। আমরা এখনো জানি না যে কবে এটা শেষ হতে পারে। We do hope that very soon it will be over, but the thing is আমাদের লাইফ তো থেমে থাকবে না। আমাদের লাইফ যেহেতু থেমে থাকবে না, আমাদের লার্নিংটাকেও থামিয়ে রাখা ঠিক হবে না, কারণ আমি যদি লার্নিংকে থামিয়ে দিই তাহলে আমার গ্রোয়িংও থেমে যাবে। এটা ভেরি রাইটলি পয়েন্টেড বাই ইউ, দ্যাট এই সময়টা তারা কিভাবে ইউটিলাইজ করতে পারে। আমি কয়েকটা বিষয় বলবো, যে কোনো পজিশনে কাজ করার জন্য বা কর্পোরেট হাউসগুলোতে মোস্টলি প্রেস্টিজিয়াস যে পজিশনগুলো আছে সেগুলোতে কাজ করার জন্য কমনলি যে কম্পিটেন্সিগুলো দেখা হয় তার মধ্যে একটা হচ্ছে কমিউনিকেশন স্কিল অথবা প্রেজেন্টেশন স্কিল। আরেকটা যদি আমি বলি তাহলে হচ্ছে কম্পিউটার বা আইটি স্কিল, যার মধ্যে MS Excel ইজ ভেরি প্রমিনেন্ট। তো এই দুইটার কথা যদি আমি বলি তাহলে আমরা যারা জব সিকার আছি, যারা মাত্র পাশ করে বের হয়েছি বা সামনে পাশ করে বের হব এবং চাকরি খুঁজবো, তাদের জন্য এই দুইটা স্কিল অ্যাকোয়ার করার জন্য কিন্তু প্রচুর ভিডিও, প্রচুর টুলস, টেকনিক অনলাইনে আছে, সেগুলো আমরা ইউজ করতে পারি। আমরা এক্সেলে যদি আমি মনে করি যে হ্যাঁ আমি এক্সেলে বেশ কিছু ফর্মুলা পারি, বেশ কিছু কাজ করতে পারি যেগুলো মোটামুটি ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের, তাহলে why don't we pursue the advanced level? ঠিক আছে, অ্যাডভান্স লেভেলে যেতে হলে আমার কি কি জানতে হবে? আমি হয়তো পাওয়ার কোয়েরি জানতে হবে, আমার পাওয়ার পিভট টেবিল তৈরি করা জানতে হবে, সেগুলো সিলেক্ট করে আমি শুরু করতে পারি। এখন কি জানতে হবে এটা আমি সিলেক্ট করব কোত্থেকে?
এটা কিন্তু খুব সহজ এবং খুব ভ্যালিডেটেড একটা সোর্স হচ্ছে অর্গানাইজেশন গুলো যে জব অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিচ্ছে, সেখানে একটা পার্টে দেখবেন যে থাকে কি কি এডিশনাল রিকোয়ারমেন্ট লাগবে। আমি যদি বাংলাদেশের আমার ট্র্যাকের 5টা ভালো অর্গানাইজেশনের যে জব সার্কুলার গুলো আছে সেগুলো কালেক্ট করি, সেখানে সেখান থেকে সেগুলো দেখি রিকোয়ারমেন্ট গুলো দেখি। রিকোয়ারমেন্ট গুলো কি, তাহলে কিন্তু আমার জন্য আমার জবে একটা সুযোগ হওয়ার যে সিলেবাস সেটা তৈরি হয়ে গেল। জি সেই জি জি সিলেবাস অনুযায়ী এবার আমি আমাকে আপগ্রেড করা শুরু করলাম। জি। এটা আমার কাছে মনে হয় যে সবাই খুব ইজিলি করতে পারে। So I think that was a very important note that you have added at the last. আমার কাছে মনে হয় যে এটা আসলে আমাদের ইয়ের সময়ও থাকে যে আমরা আসলে অনেক সময় কোন জবটাতে অ্যাপ্লাই করতেছি সেটা নিয়ে মোর কনসার্ন থাকি। অ্যাকচুয়ালি জবটা আমাদের কাছ থেকে কি এক্সপেক্ট করতেছে সেটা আসলে আমরা দেখি না, যে জবে আসলে আমাদের কি কি রোল ফুলফিল করতে হবে। সো অবভিয়াসলি আমরা যদি লিঙ্কডইনে বা বিডি জবসে জব রিকোয়ারমেন্টস বা জবের যে রোলগুলা দেখি, জব ডেসক্রিপশনটা যেটাকে জেডি বলে থাকি, তাহলে অ্যাকচুয়ালি ওইখান থেকে অ্যাকচুয়ালি আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের আসলে কি কি স্কিলস আমরা বসে বসে অ্যাকোয়ার করতে পারি এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে। দ্যাট অ্যাকচুয়ালি হেল্পড আ লট। আই থিঙ্ক যে আমাদের স্টুডেন্টরা যেসব কোয়েশ্চেন করছে, উই অ্যাকচুয়ালি অ্যান্সার্ড অল অফ দোজ কোয়েশ্চেন্স। আমাদের ফার্স্ট এপিসোডে অ্যাকচুয়ালি মামুন ভাই আসলে আমাদেরকে অনেক ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন দিয়ে অ্যাকচুয়ালি স্টুডেন্টদেরকে অনেক হেল্প করেছেন বা প্রসপেক্টিভ অ্যাপ্লিকেন্টসদের অনেক হেল্প করেছেন। I think that we will see each other again in some episodes of Next in Career, because it will be an ongoing process, as I have promised in the first 2 minutes. We initiated this program so that we can minimize the distance between students and HR professionals, and we can answer questions যেটা থ্রুতে we can identify the problems যে students যেগুলো face করে, and the professionals they can answer যে what are the solutions that you should look for, like আজকে মামুন ভাই আমাদেরকে যেভাবে হেল্প করলেন। সো অসংখ্য ধন্যবাদ মামুন ভাই আজকে আমাদের সাথে লাইভে থাকার জন্য, and আপনার অনেক ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন দিয়ে আমাদের স্টুডেন্টদেরকে হেল্প করার জন্য। অ্যান্ড অবভিয়াসলি এসিআই এর রিক্রুটমেন্ট প্রসেস সম্পর্কে বা আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে যে ধরনের আপনি এক্সাম্পল ড্র করে স্টুডেন্টদেরকে বলেন, আই থিঙ্ক দ্যাট হেল্প এভরিওয়ান আ লট। আই হোপ টু সি ইউ ইন ফিউচার এপিসোডস অফ নেক্সট ইন ক্যারিয়ার সুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ মামুন ভাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাঙ্কস নেক্সট ইন স্টাডি। এই ধরনের প্রোগ্রাম আমার মনে হয় যে রিয়েলি দরকার যারা স্টুডেন্ট আছে, যারা জব সিকার আছে তাদের জন্য, এবং এতে করে যদি তাদের কিছুটা উপকার হয়, আমি বিশ্বাস করি যে এসিআই অ্যাজ এন অর্গানাইজেশন এবং প্রফেশনাল হিসাবে আমরা যারা কাজ করছি তাদের একটা বড় দায়িত্ব কিন্তু রয়ে গেছে, যেটাকে আমরা একটা টার্মে বলি কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি। কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি ফর অর্গানাইজেশনস। এবং আমি যদি প্রফেশনাল হিসাবে চিন্তা করি, আমারও একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে যে আমার নেক্সট জেনারেশন যারা এই ফিল্ডে আসবে বা কাজ করতে আসবে তাদেরকে রেডি করে দিতে পারি কিনা, সেই জায়গাটায় যদি কিছুটা হেল্প হয়ে থাকে আজকের এই সেশনের কারণে, তাহলে ডেফিনেটলি আই শুড থ্যাংক নেক্সট ইন স্টাডি, আই শুড থ্যাংক রাকিব, এবং এই প্ল্যাটফর্মটা অনেক ভালো করুক এটা আমি চাই। অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইয়া, অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে আজকে যারা সংযুক্ত ছিলেন। আই হোপ আপনাদের জন্য এটা অনেক হেল্পফুল হয়েছে, আপনাদের সবগুলো কোয়েশ্চেন আমরা অ্যান্সার দিতে পেরেছি। অবশ্যই আমরা এই নেক্সট এপিসোডগুলো নিয়ে আবার ফিরে আসবো। ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য। থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ ভাই আবার।